Hello everyone. Today we will go for the concept relating to cost and management accounting 3. So this is the one of the subject relating to BCom program under subject commerce, and in the 5th semester University of Mangalore, and it is a session 1 we are going to concentrate today. So if you come for the session 1, it is relating to first unit where it will tell you relating to job costing and batch costing. So now in this session 1, we are going to concentrate on concept of job costing. So in this concept of job costing, we are going to study relating to meaning of job costing, definition of job costing, features of job costing. First thing is learning objectives. So what we learn of this after learning, what you are going to learn because of this job costing. So the first thing is to understand the concept of job costing and to collect and analyze cost for different sphere of manufacturing units and to ascertain the cost of each job in different manufacturing units. What are the session outcomes? So we will be able to understand the concept of job costing. It is helpful for collect and analyze cost for different spheres of manufacturing units. It is useful for ascertain the cost of each job in different manufacturing units. Next thing is meaning of job costing. So what is job costing? So the meaning, first we have to understand what is job costing. So job costing means it is a method of finding the cost of a specific job or work order separately. So ಇದರ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ or identifying or it is a specific job or work order separately you are going to find out. So that is job costing. You are finding out what it is, finding the cost of the specific order. Okay, so it is applicable where the job maintains its separate identity all the production and where it is desired to ascertain profit or loss in respect of each cost unit. So each cost unit ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ನ ಇದು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ CIMA ಲಂಡನ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ that form of specific order costing which applies where work is undertaken according to customer specification. As distinct from contract costing, each job is of comparatively short duration. Okay, so it defines, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ where the work is undertaken according to the customer specification. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಜಾಬ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಿಕ್ ಕೊಹೆಲರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ it is a method of cost accounting whereby cost is compiled for a specific quality of product, equipment, repair or other service that moves through production process as a continuously identifiable unit, applicable material, labor, direct expense and usually a calculated portion of the overhead being charged to job order. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎರಿಕ್ ಕೊಹೆಲರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್
ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, equipment, repair or other services that moves through production. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ applicable on the material, labor, direct expenses and usually a calculated portion of overhead being charged to job order. ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಎರಿಕ್ ಕೊಹೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವರು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಡರ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ particular job, each job specially, so that special treatment have to be provided. And no uniformity in the flow of production as the production is intermittent and not continuous. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. Okay, so that is the reason we will concentrate on this particular aspect. So coming for the next, it is each job is treated as a cost unit. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಚ್ ಜಾಬ್ನ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ throughout the production process. ನೋಡಿ, throughout the production process each job is distinctively identified. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಜಾಬ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಜಾಬ್ಗೂ ಸಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆರಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಬಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಸೊ ಸಮ್ಮರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಸಹ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಬ್. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಜಾಬ್ದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾವು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ seen in the next session. Thank you.